ساری اتحادیوں کا ٹلٹ اپوزیشن کی طرف آپ ابھی کہہ رہے ہیں 100%. اور اس کو ریورس کرنے کے لیے اس کو پھر خان صاحب کی ڈیوٹی ہے وہ ریورس کریں ذاتی طور پہ. اب اپنے وفود یا اپنے گروپس بھیجنے کا ٹائم نکل چکا ہے. بالکل, جن کے پاس ایک ووٹ ہے ان کے پاس جا رہے ہیں. اگر پہلے ہی کر لیتے تو نوبت یہاں تک نہ آتا. کال آئی ایس یا جو ان کا اسپوکس پرسن ہے انہوں نے جنرل صاحب نے یہ بات کہی ہے, یہ ریکارڈ ہے نا کہ ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے, ہم اس میں نیوٹرل. آگے چل کے نیوٹرل کو انہوں نے جو ہو سکتی ہے جیسے کہتے ہیں جی کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے, پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو. سارے اتحادیوں کا جھکاؤ 100% اپوزیشن کی طرف ہے. خان صاحب کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپوزیشن کی طرف جھکنے والی جماعتوں کو اپنے حق میں واپس کریں. قاف لیگ کے رہنما چودھری پرویز الہی نے کہا کہ عمران خان یہ پہلے کر لیتے تو بہتر ہوتا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ فوج نیوٹرل ہے. وزیر اعظم عمران خان نے جلسے میں کہہ دیا کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے, اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل نہیں ہے, ان کے لیے جو بھی آئے گا وہ ٹھیک ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ ابھی تک وہ ان کی مان رہے تھے تو فیل ہو گئے. عمران خان نے ہمارے ایک ایم این اے کو کہا کہ وہ ان کی مان رہے ہیں اس لیے مار کھا رہے ہیں. انہیں چاہیے تھا کہ پہلے دن سے اپنی مرضی کرتے. پشاور سے مدد نہیں آ رہی, کوشش ہو رہی ہے مدد کرنے کی لیکن بہتری آ گئی ہے تو لوگ ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے ہیں. پرویز الہی نے واضح کہہ دیا آج بات مزید کلیئر ہو جائے گی. پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا اعلان. پی ڈی ایم اسٹیئرنگ کمیٹی اجلاس کے بعد کہا کہ کارکن 25 مارچ کی شام تک اسلام آباد میں داخل ہوں. او آئی سی کے وزرائے خارجہ ہم سب کے مہمان ہیں, ان کا احترام لازم ہے. او آئی سی کے وزرائے خارجہ 24 مارچ تک اسلام آباد میں ہوں گے. او آئی سی کے وزرائے خارجہ کے آنے اور جانے میں کوئی مشکلات نہیں ہونی چاہیے. ہمارا حکومت کے جلسے سے کوئی مقابلہ نہیں. ہم شارع دستور پر جائیں گے, کچھ دن کے لیے اسلام آباد میں رہیں گے. تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی شیر علی ارباب نے کہا ہے کہ حکومت کسی بھی قانون کے تحت کسی رکن پارلیمنٹ کو ہاؤس کے اندر جانے سے نہیں روک سکتی. فواد چودھری کا احتجاج کے ذریعے روکنے کا بیان محض سیاسی ہے. پروگرام آپس کی بات میں گفتگو. پیپلز پارٹی کے نبیل گبول نے انکشاف کیا کہ پی ٹی آئی کے 21 ایم این ایز نے ہمیں کہا ہے کہ ہم پریس کانفرنس کر کے اپوزیشن کا ساتھ دینے کا اعلان کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے انہیں روک رکھا ہے تاکہ ان کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ نواز شریف جنرل جیلانی کی چھت کے سری لگا کر وزیر اعظم بنے. زرداری نے جعلی وسیعت کا پرچہ دکھا کر ووٹ مانگا. فضل الرحمان 30 سال سے دین بیچ رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ قوم ان کی کرپشن بھول گئی, پر عوام سمجھ چکے ہیں کہ اگر ان تینوں کو ہی ملک بچانا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ عمران کے ساتھ ڈوب جائیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے وہ اس لیے آ رہی ہے کہ انہوں نے مغرب کو للکارا ہے. آپ بھی فارسٹ منسٹر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست ہے؟ میرے پاس اس سے کچھ زیادہ ہے, میری معلومات اس سے کچھ زیادہ ہیں, اور جو خان کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں, لیکن یہ موقع نہیں ہے اس کا اظہار کرنے کا. اگر ضرورت پڑی اور اگر چیئرمین صاحب نے کہا تو اس پر بات ہو جائے گی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کا یہ کہنا درست ہے کہ ان کے خلاف عدم اعتماد مغرب کو للکارنے کی وجہ آ رہی ہے. ان کے پاس اس سے بھی زیادہ معلومات ہیں, لیکن یہ اس کے اظہار کا موقع نہیں. اگر ضرورت پڑی اور چیئرمین نے کہا تو اس پر بات ہو جائے گی. وزیر اعظم صاحب کے ٹانگیں کانپنے شروع ہو گئے تھے ہمارا مارچ شروع ہونے سے پہلے, اور جیسے ہمارا مارچ نکلا, جب اس نے پیٹرول کی قیمتیں میں کمی کی, بجلی کی قیمتیں میں کمی کی, تو وہ صرف ٹانگیں کانپنے تک کی خوف تھا. جب ہم اسلام آباد پہنچے تو پھر وہ کانپے ٹانگنے والا سین شروع ہو گیا. اب وہ گالی دینے پہ مجھ تک آ گیا ہے. وہ اب ایک سٹیج سے زیادہ ہے, ایک خوف ہے, ایک ڈر ہے. پھر اس کے بعد جو
बहादुरगढ़ के नजदीक आप आते हो तो वहाँ टांगे कांपते नहीं, वहाँ आप कांपे ताकना शुरू हो जाए। अब ये पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कांपे टांगने के बयान पर कायम। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू में कहा कि अब वजीर आजम जलसों में गालियां देने पर उतर आए हैं, अब वजीर आजम को खौफ है, डर लग रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। भारत से मिसाइल फायर होने के वाक़े पर इजहार तशवीश, शुरका का मुतालिका आलमी फोरम पर वाक़े का नोटिस लेने पर जोर। आर्मी चीफ ने कहा कि 23 मार्च की परेड और OIC वज़रा ख़ारजा इजलास के लिए जामे सिक्योरिटी इक़दामात यकीनी बनाए जाएं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान। KP में पार्टी के पार्लिमानी लीडर बिलावल आफरीदी ने वीडियो बयान में कहा है कि अदम एतमाद में हुकूमत का साथ नहीं देंगे। जल्द कौमी असम्बली, सेनेट और बलूचिस्तान में भी हुकूमत के साथ इत्तेहाद खत्म करेंगे। अपोजिशन बेंचेस पर बैठकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान की तादाद 4 है। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 31 मार्च तक बरकरार रखने का ऐलान। वजारत खजाना की नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत 149 रुपये 86 पैसे रखने का फैसला किया गया है। इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान के मुतारिफ करवाई गई OIC की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर। 15 मार्च इस्लामोफोबिया से निमटने का आलमी दिन करार दे दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने बिल आखिर दुनिया को दरपेश इस्लामोफोबिया का संगीन चैलेंज तस्लीम कर लिया। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में रूसी फौज के हमले में 4 अफराद हलाक हो गए। कीव में 35 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया। यूक्रेन के सदर ने कहा है कि यूक्रेन नेटो का रुकन नहीं बन सकता, ये दुरुस्त है और उसे तस्लीम करना होगा। रूस के हमले में अब तक 97 बच्चे हलाक हो चुके हैं। रूसी फौज अस्पताल, स्कूल, यादगारी और रिहायशी इमारत हर चीज तबाह कर रही है। नेटो सेक्रेटरी जनरल ने रूसी सदर से फौज निकालने का मुतालबा कर दिया। तुर्क सदर का अपने वजीर खारजा को आज रूस और जुमेरात को यूक्रेन भेजने का ऐलान। पोलैंड, चेक और स्लोवेनिया के वज़राए आज़म ट्रेन से यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पहुंच गए। सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात में सूरत हाल पर गौर, जंगबंदी पर जोर। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने बाज़ मीडिया इदारों पर हुकूमती पाबंदियों की मजम्मत की है। PBA का कहना है कि बाज़ मीडिया इदारों के इश्तिहार बंद किए जा रहे हैं। पैमरा की जानिब से कई TV चैनल्स को शोकॉज जारी किए जा रहे हैं। DAR वाजिबात के बहाने चैनल्स पर अरबों रुपए की गैर कानूनी दावे थोपे जा रहे हैं। हुकूमती तर्जुमानों के बाद TV चैनल्स पर आने पर पाबंदी लगाई जा रही है। पाबंदियों के तमाम इकदामात का मकसद इदारा मवाद और आज़ादी इजहार को कंट्रोल करना है। पाबंदियों से शहरियों को जानने के हक से महरूम किया जा रहा है, जो आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। PBA आज़ादी इजहार के खिलाफ इकदामात पर जद्दोजहद का आज़म करती है। ऑस्ट्रेलिया का दूसरी इनिंग्स 97 रन 2 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर करना मेहमान टीम के गले पड़ जाएगा। कराची टेस्ट में पाकिस्तानी बैटर्स का शानदार कमबैक ने खेल में जान डाल दी। बाबर आजम की सेंचुरी और अब्दुल्ला शफी के नाकाबिल शिकस्त 71 रन की बदौलत मैच दिलचस्प सूरत हाल में दाखिल। आज मैच के आखिरी दिन पाकिस्तान को जीत के लिए मजीद 314 रन दरकार, 8 विकेटें बाकी। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि टेस्ट को अच्छे अंदाज में खत्म करने की कोशिश करेंगे। ओपनर अब्दुल्ला शफीक ने आज पहले सेशन को अहम करार दे दिया। बातें, जुमले पागल कर देंगे। दुनिया भुला के मैंने तुझको है पा लिया, दिल से दुआओं में भी तुझको ही मांगा। हम भी देखेंगे तमाशा, तेरी लैला
7 Sky Entertainment की टेलीफिल्म रूपोश ने नई तारीख बना दी। पाकिस्तान के नंबर 1 यूट्यूब चैनल हर पल जियो पर 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज देखने वालों के दिल जीत लिए। टेलीफिल्म की कास्ट ने कामयाबी का जश्न भी मनाया। अदाकार हारून कादवानी का कहना था कि टेलीफिल्म पर काफी मेहनत की थी। अदाकारा किंजा हाशमी ने रूपोश की कामयाबी का क्रेडिट हारून कादवानी को दिया। रमशा लंच फिर से मतलब डैंड्रफ वापस? फिर से दाल चावल। डैंड्रफ वापस आने का डर? कल ही तो शैम्पू किया था। तो शैम्पू बदलो और ले आओ हेड एंड शोल्डर्स। इसका बाकायदा इस्तेमाल करें खुश्की के जर्म्स पर असर 100% तक खुश्की मिटाए और लौटने से रोके, कंधे से बोझ हटा दे। हेड एंड शोल्डर्स। अस्सलाम वालेकुम, जियो न्यूज के साथ मैं हूं रज़ा ज़ैरी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, काफ लीग के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि सारे इत्तेहादियों का झुकाव 100% अपोजिशन की तरफ है। खान साहब की ड्यूटी है कि वो अपोजिशन की तरफ झुकने वाली जमातों को अपने हक में वापस करें। वो ये पहले कर लेते तो बेहतर होता। आज वो एक वोट वाले की तरफ जा रहे हैं। DGI-SPR ने कहा कि फौज न्यूट्रल है। वजीर आजम ने जलसे में कह दिया कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, इसलिए कहते हैं कि पहले सोचो, फिर तोलो, फिर बोलो। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का अमल दखल नहीं है, उनके लिए जो भी आए वो ठीक है। इमरान खान कहते हैं कि अभी तक वो उनकी मान रहे थे तो फेल हो गए। इमरान खान ने हमारे एक MNA को कहा है कि वो उनकी मान रहे हैं इसलिए मार खा रहे हैं। उन्हें चाहिए था कि पहले दिन से अपनी मर्जी करते। पेशावर से मदद नहीं आ रही, कोशिश हो रही है मदद करने की, लेकिन बेहतरी आ गई है तो लोग बेनकाब होना शुरू हो गए हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सीनियर सहाफी महर बुखारी से गुफ्तगू में किया। इत्तेहादियों का टिल्ट अपोजिशन की तरफ आप अभी कह रहे हैं 100%। और इसको रिवर्स करने के लिए इसको फिर खान साहब की ड्यूटी है, वो रिवर्स करें जाती तौर पे। अब अपने वफूद या अपने ग्रुप्स भेजने का टाइम निकल चुका है। बिल्कुल, मेरे पास एक वोट है, उनके पास जा रहे हैं। अगर पहले ही कर लेते तो नौबत यहाँ तक ना आती। नहीं तो आप कह रहे हैं ना तजर्बाकारी। अभी तक जिसके सराहने आए, जिसके स्ट्रेंथ के ऊपर वो चल रहे थे, वो स्ट्रेंथ, इदारा जाती कॉन्फिडेंस अभी भी उनके पास है या नहीं रहा? देखिए जी, वो कौल इमरान खान साहब और बकौल ISPR जो उनका स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने जनरल साहब ने ये बात कही है, ये ऑन रिकॉर्ड है ना, कि हमारा कोई तलक वास्ता नहीं है, हम इसमें न्यूट्रल है। आगे चल के न्यूट्रल को उन्होंने जो असर किया है, हाँ जी, क्या था? उसको कहते हैं जी कि न्यूट्रल जानवर होता है। पहले सोचो, फिर तोलो, फिर बोलो। ये जो पहले 3.5 साल की एक अनकंडीशनल सपोर्ट थी, वो अब अनकंडीशनल नहीं है। ये बैसाखियों में ही चलना है। इनकी बैसाखियां और इनकी इन हरकतों से तो अच्छे भले इनके साथी भी एक्सपोज हो रहे हैं ना। तो पेशावर से नहीं कोई मदद आ रही? पेशावर क्या है? वैसे ही पेशावर इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है तहरीक इंसाफ का। पेशावर चपली कबाब होते हैं। हाँ, तो कोई पक्के नहीं आ रहे चपली कबाब? अब तो चपली आ रही है, चपल आ रहा है। अच्छा, नहीं आपको नहीं कोई चपली कबाब आए पेशावर से? नहीं आया है, लेकिन क्या होता है वो पेशावरी टिक्का कौन सा होता है? नहीं, पहले तो ताजा चर्बी टिक्का कौन सा है? चरसी टिक्का। हाँ, चरसी टिक्का है आपके लिए कोई? नहीं कोई नहीं, इसलिए कि वो आते आते खराब हो जाता है। अच्छा ठीक है, तो उधर से भी कोई मदद नहीं आ रही? उधर से नहीं आ रही, मतलब कोशिश हो रही है वहाँ से भी मदद करने की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अल्लाह ने काम कर दिया है और किसी इंसान के बस की बात नहीं थी, तो अब बेहतरी आ गई तो बंदे एक्सपोज होना शुरू हो गए। मुस्लिम लीग नॉन एस्टैब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल हो गई है? ये मैं नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट अगर सारे निजाम के अंदर जो अब चल रहा है आपके सामने, उन्होंने अपने आप को आउट रखा हुआ, तो वो आउट है, उनके लिए जो भी आ ठीक है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा लाहौर में थे, लम्स के स्टूडेंट से उनकी मुलाकात हुई और फिर ये खबर बाहर आई कि उन्होंने कहा, जब किसी बच्चे ने पूछा होगा स्टूडेंट ने, तो उन्होंने कहा कि आप इमरान खान को नहीं जानते। होगा ना शरारती बच्चा आपकी तरह। अच्छा, मेरी तरह ही होगा शायद, मगर उन्होंने कहा कि आप इमरान खान को नहीं जानते। अगर आपको लग रहा है कि मैं मुल्क में आई एम कॉलिंग द शॉट्स, अगर मैं आपको लग रहा है कि काम चला रहा हूँ, फिर आप इमरान खान को नहीं जानते। यानी अपनी मन माता है इमरान खान ने तो खुद कहा है सिविलियन अभी तक मैं इनकी मान रहा था तो मैं ये फेल हो गया, मैंने नहीं तो अगर मैं अपनी मर्जी करता
اب ایم این اے کو کہہ رہا ہے نا, یہ کہہ رہے ہیں آج کل کہا ہے اس نے کہ میں ان کی مان رہا ہوں تو اس کی ہمارے ایک ایم این اے کو کہا ان کی مان رہا ہوں تو 3 سال سے مار کھا رہا ہوں. مار کھا رہا ہوں. مجھے چاہیے تھا کہ میں پہلے دن ہی اپنی مرضی کرتا, بلکہ پہلے دن 3.5 سال سے تو وہ اس کو کھلا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا ناتی. جی جی. پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پرویز الہی نے واضح کہہ دیا ہے کہ آج بات مزید کلیئر ہو جائے گی. پی ڈی ایم اسٹیئرنگ کمیٹی اجلاس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ کارکن 25 مارچ کی شام تک اسلام آباد میں داخل ہو. او آئی سی کے وزراء خارجہ 24 مارچ تک اسلام آباد میں ہوں گے. او آئی سی کے وزراء خارجہ کے آنے اور جانے میں کوئی مشکلات نہیں ہونی چاہیے. ہمارا حکومت کے جلسے سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہم شاہراہ دستور پر جائیں گے, کچھ دن کے لیے اسلام آباد میں رہیں گے. لانگ مارچ کے حوالے سے پوری قوم کو اور تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو ہدایات دی جا رہی ہیں کہ وہ لوگ 25 مارچ کی شام تک اسلام آباد میں داخل ہوں. او آئی سی کے وزراء خارجہ ہمارے سب کے مہمان ہیں اور ان کا احترام ہم پر لازم ہے. وہ بھی چونکہ 24 تک اسلام آباد میں ہوں گے, ہم نہیں چاہتے کہ ان کے احترام میں کسی قسم کا کوئی فرق آئے اور اسلام آباد میں ان کی موجودگی, ان کے آنے جانے میں کسی قسم کی کوئی مشکلات نہیں ہونی چاہیے. اس چیز کو ہم نے ٹارگٹ بنایا ہے کہ وہ مغرب تک اسلام آباد میں داخل ہونا شروع ہو جائے. مزید پھر ہم یہاں چند دن رہیں گے, ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں سے جائیں گے. اور یہ سب متحدہ اپوزیشن کی طرف سے اعلامیہ جاری کیا جا رہا ہے. اتحادی ان کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے, تقریباً ان کے آپس میں تعلقات ٹوٹ چکے ہیں. البتہ اپوزیشن والوں کے ساتھ کچھ نکات پر بات چیت چل رہی ہے اور وہ انشاءاللہ بہت جلد اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیں گے. تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی شیر علی ارباب نے کہا ہے کہ حکومت کسی بھی قانون کے تحت کسی رکن پارلیمنٹ کو ہاؤس کے اندر جانے سے نہیں روک سکتی. فواد چوہدری کا احتجاج کے ذریعے روکنے کا بیان محض سیاسی ہے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے جیو نیوز کے پروگرام آپس کی بات میں گفتگو میں کیا.